નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે અને સીધા જ આપને લઈ જઈશું અમિત શાહની પ્રેસ કોન્फ्रेंसમાં। भरोसा है सोनार बांग्ला के निर्माण का। ये भरोसे के आधार पर हम इस चुनाव में रचनात्मक रूप से जाना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता हमें अगले 5 साल के लिए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का यहां जरूर मौका देगी। और जैसे कि हमने हमारे संकल्प पत्र में बताया है, हम बंगाल की जनता के भरोसे के आधार पर बंगाल के पुनर्निर्माण का अभियान फिर से शुरू करेंगे। कुछ मुख्य बिंदु और बाद में प्रमुख बिंदु मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिन के अंदर ही 7वें वेतन आयोग को लागू कर सभी कर्मचारियों का सम्मान करने का काम नई बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की ढेर सारी केंद्र सरकार की योजनाएं राजनीतिक द्वेष के कारण और भ्रष्ट अनुपालना के कारण जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की प्रोसीजर है वो न करने के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई है। आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ इंप्लीमेंट कर पूरे देश की तरह नरेंद्र मोदी जी का गरीब कल्याण का यज्ञ हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले वो हम सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार
और रोजगार की तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। टीएमसी के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितनी भी रात સુરતમાં ફરી એકવાર સામે આવ્યો શ્વાનનો આતંક। 9 વર્ષીય વિદ્યાર્થી પર કર્યો છે હુમલો। ઊન તિરુપતિ નગરમાં આ વિસ્તારની આ ઘટના છે। શ્વાને હુમલો કરતા પગના ભાગે ઈજા પહોંચી છે, ગંભીર ઈજા થઈ છે, તો ઈજા પહોંચતા તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડાયો છે। રખડતા શ્વાનના આતંકને લઈ સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ છે। રખડતા શ્વાનો પર કાર્યવાહી કરવા માટે પરિવારે પણ માંગ કરી છે। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા કીર્તેશ પાસેથી। જી કીર્તેશ, સુરતમાં શ્વાનનો આતંક। બિલકુલ, ખાસ કરીને સુરતના ઊન વિસ્તારમાં તિરુપતિ નગરમાં 9 વર્ષીય બાળક ઘર પાસે હતો ત્યારે શ્વાન દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। ખાસ કરીને આ 9 વર્ષીય બાળક અંસારીને પગના ભાગે ઈજા થતા તેને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો। કહી શકાય કે આ વિસ્તારમાં શ્વાનોનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે અને ખાસ કરીને નાના બાળકો પર શ્વાન દ્વારા હુમલા કરવાની ઘટનાઓ પણ સતત સામે આવી રહી છે। જી, સતત શ્વાનનો આતંક, ક્યારેક આકલાનો આતંક જોવા મળે છે, પરંતુ છેલ્લા જો 2-3 વર્ષની વાત કરીએ તો શ્વાનનો આતંક વધી ગયો છે કીર્તેશ, અને બાળકોને ખાસ કરીને નિશાન બનાવી રહ્યા છે। બિલકુલ, મેં પહેલા જ કીધું એમ કે સવારમાં મોર્નિંગ વોકમાં નીકળતા વૃદ્ધો અને બાળકો પર શ્વાન દ્વારા હુમલો કરવામાં આવતો હોય છે અને ખાસ કરીને ઊન વિસ્તાર છે કે જે તિરુપતિ નગર છે કે ત્યાં આગળ અઠવાડિયામાં આવી 2 થી 3 ઘટના બનતી હોય છે। જો કે આવી આ ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે અને ઘટના સામે આવી છે, પણ આ વિસ્તારમાં શ્વાનોનો એટલે હદે આતંક હોય છે કે નાના બાળકો પર જ હુમલો કરતા હોય છે। અને તો કીર્તેશ, હાલ ચૂંટણીનો સમય છે તો આ મુદ્દો બન્યો છે કે નહીં? હા, બિલકુલ, હજુ તો ઉમેદવારોના નામ જાહેર નથી થયા, કારણ કે જે સત્તાધારી પાર્ટી છે તેના નામ જાહેર થયા બાદ જ્યારે પ્રચાર શરૂ થશે ત્યારે ચોક્કસપણે આ મુદ્દો બને તેવી શક્યતાઓ છે। પણ શ્વાનને લઈને જે પ્રકારની ઘટનાઓ બની રહી છે, સુરતમાં સતત આ પ્રકારની ઘટના હોય છે। દરરોજ 100 કરતા વધુ કેસો નોંધાતા હોય છે અને શ્વાનોના જે રસીકરણ ખસીકરણને લઈને પણ અનેક વખત વિપક્ષ દ્વારા હોબાળો મચાવવા સાથે આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે। જી, આપનો આભાર। અમદાવાદના ચાંદખેડામાં 2 બાળકીના શંકાસ્પદ મૃત્યુનો મામલો છે અને પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 25 જેટલા લોકોના નિવેદન લીધા છે। બાળકીની માતાની એક ડાયરી મળી આવી છે, જેમાં પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના પણ કરતી હોવાનો ઉલ્લેખ છે। પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે રાખેલ માનતાનો પણ ઉલ્લેખ છે। બાળકીના માતા પિતાનું ખીરું ખાધા બાદ તેમની પણ તબિયત લથડી હોવાનું રટણ છે। તો પોલીસે માતા પિતાના મોબાઈલની કોલ ડિટેલ પણ મંગાવી છે। મોબાઈલની પણ કરવામાં આવી રહી છે તપાસ, અને પૂછપરછ દરમિયાન બાળકીના પિતાનું બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ જાય છે। વર્ષ 2024માં તે મુંબઈ જવા માટે નીકળી ગયો હતો। મોડલિંગમાં કરિયર બનાવવા માંગતો હતો। તેને બહાર કાઢી અને તેનું પણ પેનલ ડોક્ટરથી પીએમ કરી અને તેના જે વિસેરા છે એ એફએસએલ ખાતે મોકલી આપવામાં આવેલા છે। હજુ પણ તેના જે વિસેરાનું જે અહેવાલ છે એ આવવા ઉપર બાકી છે। તેમજ આ બાબતે કેડી હોસ્પિટલથી જે તેના ભોગ બનનાર છે વિમલ કુમાર, તેમજ તેની જે માતા છે, જે મરણ જનાર છે તેની માતા ભાવના, તેમના પણ સેમ્પલો કેડી હોસ્પિટલથી લઈ અને NFSU તરફ મોકલવામાં આવેલા હતા। ભાવનાની ઘરે તપાસ કરતા ત્યાંથી એક ડાયરી મળી આવેલ છે, જેમાં તેણે પુત્ર પ્રાપ્તિ માટેની જે પોતાની ઈચ્છાઓ છે એ લખેલી છે। એક પુત્રી તેને પોતાને ઓલરેડી હતી, મિષ્ટી, અને બીજી દીકરીનો ભાઈ જન્મ થયો છે, એ પહેલાંની ડાયરી છે। એટલે તેમાં એ પોતે લખેલું છે કે ભાઈ મને જો પુત્ર પ્રાપ્તિ થશે તો હું પગે લાગવા જઈશ મંદિરે, એવી અપેક્ષાઓ એણે પોતાની ડાયરીમાં લખેલી છે।
સુરતમાં 800 રૂપિયાની લેતી દેતી મામલે મારામારી થઈ છે. અડાજણ હની પાર્ક રોડ પર બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થઈ. બે પક્ષો વચ્ચે છૂટા હાથની મારામારી થઈ છે. લાકડાના ફટકા અને પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનાને લઈ સ્થાનિક લોકોમાં દોડધામનો માહોલ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ પહોંચી ઘટના સ્થળે. અડાજણ પોલીસે સામસામે ફરિયાદ નોંધીને વધુ તપાસ પણ હાથ ધરી છે. ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરમાં કાર ચાલકે એક યુવાનને કચડી નાખ્યો હોવાનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા બાદ પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે અને પોલીસની 2 ટીમોએ આરોપીની શોધમાં આખી રાત આ વિસ્તારમાં દરોડા પાડ્યા. પોલીસે આરોપીના ઘરેથી કાર જપ્ત કરી અને આ જ કારે દુકાનદારને ટક્કર મારીને 50 મીટર સુધી ખેંચી લીધો. આ ઘટના ચક્રી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બની હતી. દાહોદના રાછરડામાં યુવતીને ભગાડી જવાના મુદ્દે બબાલ થઈ છે. યુવતી પક્ષના લોકોએ યુવક પક્ષના મકાનો પર તોડફોડ સાથે મારામારી કરી. રાછરડા ગામમાં ઘર પર તોડફોડની આ ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ હતી. તોડફોડની ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ છે. મહિલાઓ લાકડીઓ લઈને ફરી વળી હતી. મકાનના બારી બારણા તેમજ અન્ય ચીજ વસ્તુઓની પણ તોડફોડ કરવામાં આવી. ઘટનામાં 2 લોકો ઘાયલ થયા છે. સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઘટનાને લઈ પરિવારના લોકોમાં પણ રોષ છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા સૌરભ પાસેથી. જી સૌરભ, આખો મામલો શું છે? બિલકુલ કહી શકાય કે જે રછેડા ગામની અંદર છોકરી ભગાડવા મુદ્દે જે બબાલ થઈ હતી અને છોકરી પક્ષના લોકો આવ્યા હતા અને છોકરાના પક્ષના જે મકાન છે તેના ઉપર તોડફોડ કરી હતી. તેમજ જે વ્યક્તિઓ બહાર ઉભા હતા જે ઘરની અંદર હતા તેમની સાથે પણ મારકુટ કરવામાં આવી હતી. રાછડા ગામે જે ઘરની અંદર તોડફોડ કરવાની ઘટનાથી સમગ્ર પંથકની અંદર ચકચાર મચી જવા પામ્યો હતો. એકાએક રોષે ભરાયેલા છોકરી પક્ષના લોકો જે છોકરા પક્ષના ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ મકાનના બારી બારણા તેમજ અન્ય જે ચીજ વસ્તુઓને તોડફોડ કરી હતી. જોકે ઘટનાની અંદર 2 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા અને તેઓને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. બનાવ સંદર્ભે પોલીસને જાણ કર્યા પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. સમગ્ર બનાવને લઈને હાલ પીડિત પક્ષમાં જે પરિવારમાં રોષની લાગણી જોવા મળી છે ત્યારે તમામ આરોપીઓની અટકાયત કરી પકડવામાં આવે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી લોકમાંગ પણ ઉઠવા પામી છે. જી, આપનો આભાર. તો દાવેદારોમાં વિખવાદ ન થાય એ માટે કોંગ્રેસનો અનોખો રસ્તો. ગુજરાત કોંગ્રેસ ઉમેદવારોની અન્ય યાદી જાહેર નહીં કરે. ઉમેદવારોને સીધા જ ફોર્મ ભરવા માટે જાણ કરાઈ રહી છે. મનપા પ્રભારી, જિલ્લા પ્રમુખો અને તાલુકા પ્રમુખો ઉમેદવારોને ટેલિફોનિક જાણ કરશે. જિલ્લા સ્તરે લીગલ સમિતિએ ફોર્મ ભરવાની તૈયારી પણ શરૂ કરી છે. કોંગ્રેસની પ્રથમ યાદી બાદ બીજી યાદીની રાહ જોવાઈ રહી છે. ફોર્મ ભરાયા બાદ પાર્ટીના અધિકૃત વ્યક્તિ મેન્ડેટ જમા કરાવશે. કોંગ્રેસે પ્રથમ યાદી 243 નામોની જાહેરાત પણ કરી. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા પ્રણવ પાસેથી. જી પ્રણવ, વિખવાદ અને ક્યાંક ડર લાગી રહ્યો છે કોંગ્રેસને માટે યાદી જાહેર કરવાથી બચી રહી છે? સંધ્યા, ચોક્કસ માની શકાય કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી ત્યારબાદ કોઈ પણ યાદી જાહેર નથી કરી. પરંતુ જે રીતે માહિતી મળી રહી છે કોંગ્રેસ પાર્ટીના સૂત્રો પાસેથી તે પ્રમાણે જે પણ જિલ્લાના પ્રમુખો, તાલુકા પ્રમુખો, નિરીક્ષકો હતા આ તેઓને પાર્ટી તરફથી મેન્ડેટ છે તે આપી દેવામાં આવ્યું છે અને સાથે જ જે ઉમેદવારો હતા આ તેઓને ફોનિક કહી દેવામાં આવ્યું છે કે આપને ફોર્મ ભરવાનું છે અને તેને લઈને જ નિરીક્ષકો અને જે જિલ્લાના પ્રમુખો, તાલુકાના પ્રમુખો છે તે મેન્ડેટ છે તે આપી રહ્યા છે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પોતાની યાદી તૈયાર કરી છે પરંતુ જાહેર મીડિયા સમક્ષ તેઓ પોતાની યાદી જાહેર નથી કરી રહ્યા અને અનેક જગ્યાએ એવી પણ માહિતી મળી રહી છે કે અનેક જે ઉમેદવારો છે, દાવેદારો છે તેઓ પોતાની દાવેદારી પણ નોંધાવી દીધી છે. પાર્ટીએ મેન્ડેટ પણ આપી દીધા છે. પરંતુ પહેલી યાદી બાદ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો દાવો હતો કે કોંગ્રેસ પાર્ટી બીજી યાદી પણ જાહેર કરશે. એક તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાની એક પછી એક તમામ જિલ્લા, તાલુકા પંચાયતની યાદીઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી જાહેર કરી રહી છે પરંતુ કોંગ્રેસ પાર્ટીને ક્યાંક ડર છે, ક્યાંક વિરોધનો વંટોળ ઉભો ન થાય અને ક્યાંક સ્ટ્રેટેજીના ભાગરૂપે પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીના સૂત્રો કહી રહ્યા છે કે કોઈ વિરોધ ન થાય અને સાથે જ ક્યાંક ને ક્યાંક ભાંગતોડ એટલે ક્યાંક ઉમેદવારની જાહેરાત થાય ને ક્યાંક પાર્ટી તેને તોડી ન નાખે તેને લઈને પણ એક સ્ટ્રેટેજીના ભાગરૂપે કોંગ્રેસ પાર્ટી આ પોતાના ઉમેદવારોના નામ છે તે સીધા મેન્ડેટ આપી રહી છે અને કોઈ પણ પ્રકારની યાદી જે જાહેર મંચ ઉપર તેઓ નહીં મૂકે. જી,
તો આ સાથે ચૂંટણી જાહેર થતા જ નેતાઓ પ્રચારમાં લાગી જતા હોય છે, પરંતુ પ્રચારની સાથે સાથે ક્યારેક નેતાઓએ પ્રજાના રોષનો પણ સામનો કરવો પડે છે અને આવી જ ઘટના બની અમદાવાદ શહેરના બોડકદેવ વિસ્તારમાં, જ્યાં પ્રચાર માટે ગયેલા ભાજપના કાર્યકર પર સ્થાનિકો નારાજ થઈ ગયા. ઢોલ નગાડા સાથે નીકળેલા કાર્યકરોને સ્થાનિકોએ રોક્યા. સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યા કે 5 વર્ષમાં વિસ્તારમાં કોઈ કામ નથી થયું. રજૂઆત બાદ પણ કોઈ ઉકેલ ન આવતા લોકોના રોષનો ભોગ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ બન્યા છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા પ્રણવ પાસેથી. જી પ્રણવ, લોકોના રોષનો પણ સામનો કરવો પડે છે. સંધ્યા, ચોક્કસ જે સોશિયલ મીડિયામાં એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને જે માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે આ વિડીયો છે બોડકદેવ વિસ્તારનો છે અને બોડકદેવ વિસ્તારની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રચાર છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને જે વિસ્તારમાં જઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન જ કોઈ વ્યક્તિએ વિડીયો બનાવ્યો છે અને તેની અંદર સ્પષ્ટપણે જે વ્યક્તિ છે તે કહી રહ્યા છે કે 5 વર્ષ સુધી આપણે કોઈ કામ નથી કર્યા, ગટરો ઉભરાઈ રહી છે, રોડ રસ્તાઓના મુદ્દા છે, સ્ટ્રીટ લાઇટના પ્રશ્નો છે, કોઈ સાંભળતું નથી. તેને લઈને જ પોતાનો રોષ છે તે કાર્યકર્તાઓ સમક્ષ તેનો વ્યક્ત કર્યો હતો. પણ પ્રણવ, શહેરી વિસ્તારમાં હાલ હોય તો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કેવા હાલ હશે? સંધ્યા, ચોક્કસ એ કહી શકાય કે અમદાવાદ જેવા સ્માર્ટ શહેરની અંદર આ પ્રકારનો એક વિડીયો વાયરલ થાય એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર એક સવાલ ઉભો, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી વર્ષોથી અહીં સત્તા ઉપર છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગઢ એ વિસ્તાર માનવામાં આવે છે. એ જ વિસ્તારની અંદર આ સોશિયલ મીડિયામાં આ વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે ને કોંગ્રેસ દ્વારા પણ પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર આ વિડીયો મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. તો સાથે જ બીજા અન્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર આ વિડીયો સતત વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તેમાં એ સ્પષ્ટપણે જે વ્યક્તિ છે તે પોતાનો વિરોધ છે તે વ્યક્ત કરી રહ્યો છે અને કહી રહ્યો છે કે આપણે કોઈ કામ નથી કર્યા અને આપણે જે ઢોલ નગારા વગાડી રહ્યા છે ઢોલ નગારા બંધ કરો અને અમારી રજૂઆત છે આપ સાંભળો. 5 વર્ષ સુધી આપ કોઈ પણ અહીં આવ્યું નથી તે પ્રકારના આરોપો છે આ વિડીયોમાં લાગી રહ્યા છે. પરંતુ ચોક્કસ એ સવાલ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર, ભારતીય જનતા પાર્ટી વર્ષોથી સત્તામાં છે, સત્તાના કારણે જ આ પ્રકારનો રોષનો ભોગ છે એ કાર્યકર્તાઓ આજે બની રહ્યા છે. જી આપનો આભાર. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. અમદાવાદમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો ધમધમાટ તેજ છે. આવતીકાલે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ છે. સૈજપુર, બોઘા, ઇન્ડિયા કોલોની સહિતના વોર્ડના ફોર્મ ભરાશે. દરિયાપુર, ખાડિયા, જમાલપુરના ઉમેદવારોના પણ ફોર્મ ભરાશે. અલગ અલગ કચેરીઓમાં ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં અમદાવાદ મનપામાં 27, નગરપાલિકામાં 4 ફોર્મ ભરાયા છે. જિલ્લા પંચાયતમાં 5, તાલુકા પંચાયતમાં 17 ફોર્મ ભરાયા છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં ગઈકાલ સુધીમાં એટલે કે તારીખ 9 સુધીમાં જે ફોર્મ ભરાણા છે એમાં તાલુકા પંચાયતમાં 17, જિલ્લા પંચાયતમાં 5, 3 નગરપાલિકાના થઈને 4 અને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં 27 એટલા ફોર્મને હાલ સુધીમાં ભરાયેલ છે. આ દરેક કચેરીઓમાં ફોર્મ ભરવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે. જે તે જગ્યાએ તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટણી અધિકારીઓ છે તેમની પણ જે કચેરીઓ છે એ નોટિસમાં જાહેર કરેલી છે ત્યાં ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા હાલ ચાલુમાં છે. અમદાવાદ મનપાની ચૂંટણી માટે ભાજપ આજે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરશે. 48 વોર્ડ માટે 192 ઉમેદવારોના નામ આજે જાહેર કરશે. ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાનો આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ છે. ઉમેદવારોને ફોર્મ ભરાવવા મદદ માટે વિધાનસભા દીઠ 4 વકીલોની પેનલ પણ બનાવાઈ છે. અરવલ્લીના મેઘરજમાં કોંગ્રેસના ગઢમાં ગાબડું પડ્યું છે. 50થી પણ વધુ કાર્યકર્તાઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. ઝરડાના પૂર્વ સરપંચ કનુ ખોખરિયા ભાજપમાં જોડાયા. મંત્રી પીસી બરંડાની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા. કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ. એક સાથે 5 ઉમેદવારો ફોર્મ ભરશે. ઝરડા ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતના પૂર્વ સરપંચ એવા કનુભાઈ ખોખરિયા આજે 50 થી 100 જેટલા કાર્યકર્તાઓ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આ વિકાસ કરતી પાર્ટી અને રાષ્ટ્રવાદી પાર્ટીમાં કેસરીઓ ધારણ કરીને જોડાયા છે.
ચૂંટણી ટાણે જ ભાજપમાં વધુ એક ભંગાણ થયું છે. અરવલ્લીના બાયડમાં ભાજપને મોટો ઝટકો પડ્યો છે. લાંક વિસ્તારના 200 થી વધુ આગેવાનો કોંગ્રેસમાં જોડાયા. સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ સહિતના નેતાઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા. જિલ્લા પ્રમુખ અરુણ પટેલની હાજરીમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કોંગ્રેસે વિસ્તારમાં મજબૂતી વધારવાનો દાવો કર્યો છે. પક્ષ પલટાથી બાયડ તાલુકાનું રાજકારણ ગરમાયું છે. કોઈ અમારા ખેડૂતોલક્ષી કોઈ કામ નતા થતા અને કોઈ અમારું કોઈ સાંભળતું નહોતું. એના લીધે અત્યારે અમે ભાજપ પક્ષ છોડીને કોંગ્રેસમાં જોડાયા છીએ. અમારા દેસાઈપુરા, બોરલ, હાથીપુરા કંપા, લોક પંચાયત તેના 200 કાર્યકર્તાઓ અમે સાથે અમે કોંગ્રેસમાં આજે જોડાયા છીએ. અંગે વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા હાર્દિક પાસેથી. જી હાર્દિક, ચૂંટણીની મોસમ આવે એટલે પક્ષ પલટાની મોસમ પણ ખીલે છે. નેતાઓ તો પક્ષ પલટો કરે છે, કાર્યકર્તાઓના ધાડે ધાડા પણ આમ તેમ થઈ રહ્યા છે. હા, ચોક્કસથી સંધ્યા, જે પ્રકારે અરવલ્લી જિલ્લામાં ઉમેદવારોની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી, ત્યારબાદ ક્યાંક નારાજગી જોવા મળી રહી છે. તેના કારણે પણ જે પક્ષ પલટાની મોસમમાં જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને ગઈકાલે બાયડનું જે લાંક વિસ્તાર છે ત્યાંથી 200 થી વધુ કાર્યકરો અને સરપંચ, ડેપ્યુટી સરપંચ સહિત કોંગ્રેસમાં જોડાઈ ગયા છે કોંગ્રેસના પ્રમુખની હાજરીમાં. સાથે જ બીજી ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો આજે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં 50 લોકો જોડાયા છે, જે મેઘરજની જરડા ગ્રામ પંચાયત ના જે સરપંચ સહિતના લોકો છે તે, એટલે કે કેટલાક લોકો કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવી રહ્યા છે, કેટલાક લોકો ભાજપમાંથી કોંગ્રેસમાં જઈ રહ્યા છે. પરંતુ જે સ્થિતિ બની છે કે હાલ ઉમેદવારી નોંધાવવામાં આવી રહી છે તો ક્યાંક ઉમેદવારનું નામ જાહેર થયા બાદ નારાજગી પણ જોવા મળી રહી છે. એટલે કે આ સંજોગોમાં કારણ શું, નારાજગીનું કારણ શું છે? ચોક્કસ જે નારાજગીનું કારણ જે ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક નારાજગી જોવા મળી રહી છે સંધ્યા. અને ખાસ કરીને મેઘરજ તાલુકામાં જે 50 લોકો જોડાયા છે તેઓ પણ સ્થાનિક કોંગ્રેસના જે નેતાઓ છે તેનાથી નારાજ થઈ અને ભાજપમાં જોડાયા છે. જી, આપનો આભાર. તો સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને મોટા સમાચાર. અમદાવાદ શહેરમાંથી અનેક સિટિંગ કાઉન્સિલરોની ટિકિટ કપાશે. ભાજપે નક્કી કરાયેલા 3 ટર્મના કાઉન્સિલરને ટિકિટ નહીં મળે. 60 વર્ષથી ઉપરના વ્યક્તિઓને પણ ટિકિટ નહીં મળે. નવા ચહેરાઓને પાર્ટી પ્રાધાન્ય આપશે. 3 ટર્મ પૂરી થઈ ગઈ હોય તેઓને હવે ટિકિટ નહીં મળે. 60 વર્ષથી ઉપરના વ્યક્તિઓને પણ ટિકિટ આપવામાં નહીં આવે. બીજેપીએ નક્કી કર્યું છે આ વખતે નવા ચહેરાઓને પાર્ટી પ્રાધાન્ય આપશે, કારણ કે જો સતત ચૂંટણી લડતા આવતા હોય, એકનો એક ચહેરો હોય, ભલે જીતી શકતો હોય ને જીતીને આટલા વર્ષોથી તેના માથે જીત લખાયેલી હોય, તેમ છતાં પણ નવા ચહેરાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા પ્રણવ પાસેથી. જી પ્રણવ, જે પાર્ટીએ નક્કી કર્યું હતું, એટલે કે ભાજપે નક્કી કર્યું હતું, જે નિયમો બનાવ્યા હતા તેને અનુસરી રહી છે. સંધ્યા, પાસે એક્સક્લુઝિવ માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એક નિર્ણય લીધો છે કે 3 ટર્મ હોય તેઓ ટિકિટ નહીં મળે, એક પરિવાર એક ટિકિટ, અને સાથે જ એ કહી શકાય કે 60 વર્ષથી ઉપરના જે વ્યક્તિઓ છે ટિકિટ નહીં મળે. એને લઈને જ મહાનગરપાલિકાના જે 160 કોર્પોરેટરો હાલ વર્તમાનમાં કહી શકાય મહાનગરપાલિકાની અંદર છે, અમદાવાદ શહેરની અંદર ગુજરાતનું સૌથી મોટું મહાનગરપાલિકા છે, તેની અંદર મોટા ભાગના જે ઉમેદવારો હતા તે કદાચ નવા આવી શકે છે, દાવેદારો નવા આવી શકે છે, કારણ કે હાલ જે નિયમ બનાવ્યો છે પાર્ટીએ તેની અંદર કહી શકાય કે 3 થી 4 ડઝન જેટલા જે સિટિંગ કોર્પોરેટરો છે તેના ટિકિટ કપાઈ રહી છે. ન્યૂઝ 18 એક્સક્લુઝિવ માહિતી આપી રહી છે, તેમાં નામ સાથે ટિકિટ નામો આપી રહી છે ન્યૂઝ 18. આ વોર્ડના જે ઉમેદવારો છે એ વોર્ડના જે કોર્પોરેટરો તેઓ ટિકિટ નહીં મળે, અને સાથે જ જે પાર્ટીએ નિર્ણય કર્યો છે, અને બીજી તરફ પાર્ટી હજુ પણ અમદાવાદ શહેરની યાદી જાહેર નથી કરી. તેનું મુખ્ય કારણ એ જ જાણવામાં માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે આ વખતે જે રોટેશન પ્રમાણે ઓબીસી નો જે અનામત કોટા મૂકવામાં આવ્યો છે 27%, તેના કારણે સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે. તો સાથે જ પાર્ટી જે નિયમ બનાવ્યો છે 60 વર્ષ ઉપરનો 3 ટર્મ વાળાને ટિકિટ નહીં મળવામાં આવે, તેના કારણે નવા ચહેરાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેને લઈને જ વધુ મંથન છે તે થઈ રહ્યું છે. તેના જ કારણે હજુ પણ અમદાવાદ શહેરની જે યાદી છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી જાહેર નથી કરી રહી. પરંતુ જે કેટલા આવા નામ હશે, ગણતરી કરીએ તો કેટલા નામ હશે? ડઝનોની સંખ્યામાં આ તમામ જે નામો છે તેના નામો કપાઈ રહ્યા છે. હું ફટાફટ નામો બોલી જાઉં છું. સંધ્યા, જસદ પટેલ રાણીપોળમાંથી આવે છે, ગીતાબેન પટેલ પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર રહી ચૂક્યા છે, જતીન પટેલ પૂર્વ ડેપ્યુટી મેયર રહી ચૂક્યા છે, પ્રતિભા જૈન અમદાવાદના પૂર્વ મેયર, કિરીટ પરમાર અમદાવાદના પૂર્વ મેયર,
કંચનબેન પંજવાણી, સરદારનગર વોર્ડ કાંતિભાઈ પટેલ, જેઓને કાકા નામથી ઓળખાય છે, પૂર્વ રોડ કમિટીના ચેરમેન અશ્વિન પેથાણી, બાપુનગર વોર્ડ પૂર્વ ચેરમેન હાઉસિંગ કમિટી ભાસ્કર ભટ્ટ, પૂર્વ નેતા પક્ષ મહાદેવ દેસાઈ, પૂર્વ રોડ કમિટી ચેરમેન ભરત પટેલ, ચાંદલોડિયા વોર્ડ પૂર્વ ચેરમેન હેલ્થ કમિટી દીપ્તિબેન અમરકોટિયા, બળદદેવ વોર્ડ આઈકે જાડેજા, નવા વાડજ વોર્ડ, એ જ રીતે જે નામો નુજનભાઈ એક્સક્લુસિવ માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે અરુણ રાજપૂત પૂર્વ નેતા પક્ષ રહી ચુક્યા છે, જયેશ પટેલ રોડ કમિટીના પૂર્વ ચેરમેન રહી ચુક્યા છે, ચંદ્રકાંત પ્રજાપતિ ઇન્દ્રપુરી વોર્ડ, ઓમપ્રકાશ પ્રજાપતિ. બિલકુલ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. સુરત મહાનગરપાલિકાની વહીવટી કામગીરીમાં ફરી એકવાર ગંભીર બેદરકારી સામે આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. સ્માર્ટ સિટીનો દરજ્જો ધરાવતા સુરતમાં 2200 જગ્યાઓની ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન તંત્રએ 2.5 વર્ષ પહેલા નિવૃત્ત થઈ ચૂકેલા એક મહિલા કર્મચારીને મેનેજરની પોસ્ટ માટે પરીક્ષાનો કોલ લેટર મોકલી આપ્યો અને આ મહિલા કર્મચારી 31 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યા હોવા છતાં તેમને કોલ લેટર મળતા ગંભીર સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. કર્મચારી સંઘના આગેવાનો દ્વારા આ ઘટનાની નિંદા સાથે જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ કરી છે. તો હાલમાં મામલો મ્યુનિસિપલ કમિશનર સુધી પહોંચ્યો છે અને હવે તંત્ર શું પગલાં લેશે તે જોવું રહ્યું. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.